हाँ तो विद्यार्थी मित्रों કેટલાકની એક માગણી હતી કે સાતમો દાખલો ફરીથી સાહેબ કરાવો, એટલે આપણે ફરી એક વખત જોઈએ છે. તો y બરાબર આપેલા છે ને x બરાબર આપેલા dy by dt આ 5.6 નો છે. dy by dt तो आनी अंदर छेद अचल राखीए એટલે cos 2t अचल d by dt of cos cube t minus cos cube t अचल d by dt of under root of cos 2t ना छेद में cos 2t નો वर्ग is equal to cos 2t d by dt of cos cube t એટલે પહેલા તો cos cube નો તો 3 cos square t d by dt of cos t तो minus sin t minus cos cube t रूट नो શું થાય કે 1/2 root x એટલે 1 cos 2t અને cos 2t નું माइनस साइन 2t અને 2t નું પાછું ઇન્ટુ 2 આટલી વસ્તુ આપણે ક્લિયર કરવાની છે. બગલો અહીંયા નીકળી જશે અને છેદમાં ફરીથી cos 2t થઈ જશે કે વર્ગમૂળનો વર્ગ. બરાબર, ખાલી અહીંયા શું જોયું, રૂટ x નું 1/2 રૂટ x, પાછું cos 2t નું માઇનસ સાइन 2t અને 2t નું પાછું 2 અને આ બે કટ થઈ ગયા. હવે आ तो चिन्ह माइनस तो आगे निकली जैसे अहीं माइनस नु प्लस थी जैसे और आ है एनो लसा लईशुं आनी साथे एटले बंने स्टेप एक साथे लईए तो -3 cos 2t इंटू cos स्क्वेर t इंटू sin t प्लस आ शू थशे cos क्यूब t sin 2t अपन cos 2t અને પેલું લસાનું cos વર્ગમૂળ માં cos 2t. હવે જો cos કશું કોમન નીકળે છે તો કે cos સ્ક્વેર કોમન નીકળે છે તો હું એને બહાર મૂકી દઉં છું ઇઝ ઇક્વલ ટુ cos સ્ક્વેર t કૌંસમાં 3 cos 2t ઇન્ટુ sin t प्लस cos t इंटू साइन 2t अपन cos 2t वर्गमूल में cos 2t. तो आ dy by dt शोध्યું. હવે x बराबर sin क्यूब t अपन वर्गमूल में cos 2t है. तो अहींया dx by dt करिए, अहींया पर छेद अचल cos 2t अचल sin क्यूब नो 3 sin स्क्वेर t અને sin t नो cos t माइनस sin क्यूब t अचल वर्गमूळ छे એટલે 2 रूट x नो 2 cos 2t नो माइनस साइन 2t इंटू गुणिया अहींया हूँ 2 लखूँ छूं. कदाच ए साइडનું न देखातुं होय, मैं बॉर्डर पर 2 लख्या छे અને આ 2 કટ થઈ જશે ના છેદમાં વર્ગમૂળમાં cos 2t. જો હવે જોઈએ, आने हूँ अहीं गुणी दऊँ छूँ अने तगड़ो बार मूकूँ छूं. 3 cos 2t sin स्क्वेर t cos t माइनस 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 प्लस sin क्यूब t इंटू sin 2t अपन वर्गमूल में आनो वर्ग थशे એટલે cos 2t वर्गमूल में
cos 2t આને નંબર 2 આ નંબર 1 પહેલે 1 અને 2 લખી નાખો ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ જોઈએ હવે આગળ તો dy બાય dt અને dx બાય dt મારે હવે dy બાય dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ dy બાય dt અપન dx બાય dt છે અને dy બાય dt એટલે cos square t minus 3 cos 2t sin t plus cos t sin 2t अपन cos 2t वर्गमूल में cos 2t आखाना छेद में आमा पण sin स्क्वेर t हूँ कॉमन काढी लઉં sin स्क्वेर t 3 cos 2t into cos t plus sin t into sin 2t ना छेद में cos 2t वर्गमूल में cos 2t आ बे वस्तुओं अहींयाथी कट थई जाए હવે જોઈએ આગળ જો cos સ્ક્વેર अपन sin સ્ક્વેર એટલે અહીંયા તો એક વસ્તુ cot સ્ક્વેર તો એક તો cot સ્ક્વેર t આવું તો અત્યારે આવી ગયું હવે બાકી શું રહ્યું -2 3 cos t sin t cos t અને sin 2t -3 cos t into sin t plus cos t sin 2t upon 3 cos 2t into cos t plus sin t into sin 2t હવે હું અહીંયા ઉપર નીચે sin t વડે ભાગી નાખું કેટલા વડે सॉरी cos t वडे ऊपर नीचे भागी नाखो એટલે અહીંયાથી હું અહીં ભાગીશ એટલે અહીંયા tan t થશે અને અહીંયા cos ઉડી જશે અહીં cos ઉડી જશે અને અહીં tan t થશે જો એટલે આ cot સ્ક્વેર t -3 cos 2t into tan t plus sin 2t upon 3 cos 2t प्लस 10t इंटू sin 2t हजू अपने कोट में जवाब है पाछळ एवं मैंने कीधु ए छोकरा એટલે હું cos 2t નું 10 માં સૂત્રો છે એમાં હું રૂપાંતર કરું હવે જોજો cot સ્ક્વેર t cos 2t નું સૂત્ર -3 આવું છે 1 minus tan square t upon 1 plus tan square t into tan t plus sin 2t નું સૂત્ર છે 2 tan t upon 1 plus tan square t ના છેદમાં 3 1 minus tan square t upon 1 plus tan square t plus tan t sin 2t નું સૂત્ર છે 2 tan t upon 1 plus tan square t બધાનો લસા લઈ લઈએ આપણે cos square t જુઓ
1 + tan સ્ક્વેર આને 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 બધાને છે એટલે એ લસા ઉડી જશે એટલે ઉપર શું રહેશે -3 tan t ગુણાકાર કરી દઈએ સાદું પાડીએ માઇનસ માઇનસ પ્લસ 3 tan ક્યુબ t પ્લસ 2 tan t upon 3 minus 3 tan square t plus 2 tan square t is equal to cot cube t अब जो थोड़ा नानो थतु जाए 3 tan square t tan cube t plus minus tan t upon 3 minus 3 minus 2 એટલે minus tan square t tan 3 theta નું સૂત્ર 3 tan theta નું સૂત્ર શું થાય tan theta minus 3 tan cube theta આટલું તમે લખી નાખો આટલું પહેલા લખી નાખો પછી હું આગળનું લખું ચાલો આટલું લખી નાખ્યું છે जो 3 tan 3 theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta तो આપણે પાછળ જવાબ શું આવે છે એ પ્રમાણે તમારા જવાબ પ્રમાણે આપણે જઈએ 5.6 નો 7મો माइनस cot 3 थीटा आवे टी आवे छे જોઈએ આપણે આવી જશે તો આ પ્રમાણે ગોઠવવાની વાત કરીએ જો અહીંયા ગોઠવીએ cot સ્ક્વેર છે હા અહીં cot સ્ક્વેર એટલે 1 ઉપર tan સ્ક્વેર t ઉપરથી એક tan t કોમન કાઢી લો કૌંસમાં કેટલા રહ્યા 3 tan theta minus 3 tan square t minus 1 upon 3 minus tan square t એટલે આ t ઉડી જશે એટલે શું થશે 3 tan square t minus 1 upon
એક ટી વડે અહીં ગુણી કરીએ એટલે 3 10t વડે અહીંયા ગુણી કરીએ માઇનસ 10 ક્યુબ ટી. હવે હું માઇનસ કોમન કાઢી લઉં, તો 1 માઇનસ 3 10 સ્ક્વેર ટી અપોન 3 10 ટી માઇનસ 10 ક્યુબ ટી. તો આ સૂત્ર પ્રમાણે શું થશે કે 1 અપોન ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ 1 અપોન 10 3 ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ કોટ 3 ટી. બરાબર, લખી નાખ. ચાલો હવે કેટલાક વિદ્યાર્થીને પ્રશ્ન આવશે કે જો આટલું બધું સાદુરૂપ ન આપ્યું હોત તો એક વિચાર આવતો હશે તો અમારે પરીક્ષામાં શું. પણ પરીક્ષાની અંદર પરીક્ષામાં એવું નથી લખેલું આવતું તમારે આ જવાબ લાવો, પણ એવું લખેલું આવે dy/dx બરાબર આટલા સાબિત કરો, માઇનસ cot 3t સાબિત કરો એવું પૂછાય તો આટલા સુધી જવું પડશે. એટલે સાદુરૂપ હંમેશા આપણને આવડતું હોવું જોઈએ. થોડું પ્રમાણમાં મોટો થાય તો થાય, એનો વાંધો નહીં. હવે આપણે ગઈકાલે જેટલાથી જોયા તેટલાથી આપણે આગળ જઈએ છીએ. 14મો દાખલો મેં તમને કેટલાક ફોન આવી ગયો કે એવું કંઈક પ્રશ્ન હતો એની જગ્યાએ, તો એમાં પણ આપણે d²y/dx² dy/dx અને yની કિંમત મૂકી અને તમને ગણવાનો કીધેલો હતો. આજે 15મો દાખલો જરા જોઈએ છે ફટાફટ. y બરાબર 500e⁻7x પ્લસ 600e⁻−7x થવું છે. અને તો સાત વખતે d²y/dx² ઇઝ ઇક્વલ ટુ 49y થવું છે. y બરાબર 500e⁻7x પ્લસ 600e⁻−7x. હું એને dy/dx શોધી કાઢું